கடந்த பல வருடங்களாக உங்களோடு வந்து நாங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறோம். అనేక సంవత్సరాలుగా నేను మీ మధ్యలోనికి వచ్చి దేవుని యొక్క సువార్తను మీకు అందించుంటున్నాను. இந்த நாளில் கூட ஆண்டோடைய உன்னத பணியை அருமையான அன்பு சகோதரி இயேசு பாதமும் அவருடைய துணைவியாரும் இணைந்து இந்த பகுதியில் பணி செய்து கொண்டிருக்காங்க. ఈ దినంలో కూడా మరి యేసుపాదం రూత్ మిషనరీ గారు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇరువురు పరిచయం చేస్తూ ఉంటున్నారు. இதற்கு முன்னால் அன்பு சகோதரர் மிஷனரி டேவிட் ஐயா இங்க பணி செய்து கொண்டிருக்காங்க. దీనికి ముందుగా మరి ఇక్కడ మన యొక్క డేవిడ్ రాజ్ మిషనరీ గారు ఇక్కడ పరిచయం చేశారు. இங்க இருக்க திருச்சபையின் மூப்பர் ஐயாவை வாழ்த்துகிறோம். ఇక్కడ ఉన్న సంఘ పెద్దను నేను అభినందిస్తున్నాను. பவுல் ஐயாவை வாழ்த்துகிறோம். పౌలయ్య గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. இந்த திருச்சபைக்கு என்று இந்த இடத்தை கொடுத்திருக்கிற அன்பு குடும்பத்தாரை வாழ்த்துகிறோம். ఈ యొక్క మందిరము కొరకు ఈ యొక్క స్థలాన్ని ఇచ్చినటువంటి కుటుంబస్తుల్ని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. இந்த வற்றப்பாளையம் இருக்கும் பகுதி மக்களாகி உங்களை அநேக மக்கள் இங்க இருக்கீங்க, உங்களை வாழ்த்துகிறோம். ఈ యొక్క వట్రపాలెంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఇక్కడ ఉంటున్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ప్రేమతో అభినందిస్తున్నాను. ஆண்டவர் எப்பவுமே நம்மோடு நம்மை வழிநடத்தும் ஆண்டவர். దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనతో కూడా ఉండి మనల్ని నడిపించే దేవుడు. நம்மை கைவிடாத ஆண்டவர். మనల్ని చేయవిడవని దేవుడు. நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని చేయవిడవడు. நாம் வியாதியா இருக்கலாம், మనం వ్యాధితో ఉండొచ్చు, கடன் பிரச்சனையில் இருக்கலாம், మరి అప్పుల బాధలో ఉండొచ్చు, இல்ல ஏதாவது ஒரு துன்பமான நிலையில் இருக்கலாம், మరి ఏదైనా మన శ్రమలో మనం ఉండొచ్చు, பிசாசின் கட்டுகள்ல இருக்கலாம், మరి సాతాను చేత బంధింపని వారుగా ఉండొచ్చు, தூக்கம் வராத நிலைமையில இருக்கலாம், రాత్రిపూట నిద్ర లేని వారుగా మనం ఉండొచ్చు, குடும்பத்துல அமைதி இல்லாத நிலைமையில இருக்கலாம், కుటుంబంలో నెమ్మది లేకుండా మనం ఉండొచ్చు, கணவன் மனைவன் பிரச்சனையில் இருக்கலாம், మరి భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలతో మనం ఉండొచ్చు, பிள்ளைகளோடு அமைதி இல்லாத நிலைமையில இருக்கலாம், పిల్లలతో కూడా మరి సమాధానం లేకుండా ఉండొచ్చు. எப்பவுமே அவர் நம்மை மறக்க மாட்டார். ఎప్పుడు కూడా ఆయన మనల్ని మర్చిపోని దేవుడు. நம்ம எந்த நிலையில இருந்தா அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని చేయవిడని దేవుడు. ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். అటువంటి దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు. நம்ம என்ன கஷ்டம் என்ன வேதனையில் இருந்தாலும், మనం ఏ కష్టం ఏ వ్యాధంలో ఉన్నప్పటికీ அந்த ఆండவர் విడుదల తரும் ఆండவர். ఆయన మనకు విడుదలనిచ్చే దేవుడు. ஒருவேளை பணக்காரங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாரா? ఆయన ఒకవేళ ధనవంతులకు మాత్రమే ఇస్తాడా? படிச்சவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாரா? బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాడా? ஜெபம் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாரா? ఆయన ప్రార్థన చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాడా? சர்ச்சுக்கு போற மக்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாரா? చర్చికి వెళ్ళే వారికి మాత్రమే ఇస్తాడా? அவர் எல்லாத்துக்கும் அமைதியை கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఆయన అందరికీ కూడా నెమ్మదిని ప్రసాదించే எல்லாரையும் நேசிக்கும் ஆண்டவர். ఆయన అందరినీ ప్రేమించే దేవుడు. ஒருவேளை நான் பாவம் செஞ்சிட்டேன், ఒకవేళ నేను పాపం చేశాను, நான் குடிகாரனா இருக்கிறேன், నేను తాగుబోతువాడుగా ఉన్నాను, நான் கஞ்சாவை அடிக்கிறேன், నేను గంజాయి తాగుతున్నాను, அதனால ஆண்டவர் எனக்கு தருவாரா? అలాంటప్పుడు దేవుడు నాకు ఇస్తాడా? கவலைப்படாதீங்க. మీరు எல்லாத்துக்கும் దాని గురించి కలత చెందబాకండి. அவர் எல்லாத்துக்கும் விடுதலை தரும் ஆண்டவர். ఆయన అందరికీ విడుదల ప్రసాదించే దేవుడు. இந்த இயேசு பாதம் மாதிரி ஒரு பாஸ்டர் இருந்தாங்க. యేసుపాదం లాగా ఒక పాస్టర్ గారు ఉన్నారు. அந்த பாஸ்டர் ஒரு நாள் சர்ச்சுக்கு இதே மாதிரி மக்கள் மத்தியில போனாரு. ఆయన చర్చికి ప్రజల మధ్య వెళ్ళారు. அவர் ஒரு நாள் இதே மாதிரி ஒரு பணத்தை எடுத்தாரு. ఆయన ఇలాగా ఒక డబ్బుని తీశాడు. அந்த பணத்தை எடுத்து இந்த பணம் யாருக்கு வேணும்னாரு. ఆయన డబ్బు తీసుకొని ఈ డబ్బు ఎవరికి కావాలని అడిగాడు. இந்த பணம் யாருக்கு வேணும்னாரு. ఈ డబ్బు ఎవరికి కావాలని అడిగాడు. எல்லாரும் கை தூக்குனாங்க. అందరు చేతులు ఎత్తారు. இந்த பணம் யாருக்கு வேணும்? ఈ డబ్బు ఎవరికి కావాలి? யாருக்கெல்லாம் வேண்டாம்? ఎవరికంటే వద్దు. ஏன் யாருக்கெல்லாம் வேணும் சொல்லுங்க. ఎవరికంతా వద్దని కావాలని చెప్పండి. எல்லாரும் కై తూకునాங்க. అందరూ చేతులు ఎత్తారు. உடனே அந்த பணத்தை இப்படி கசக்கினாரு. వెంటనే ఆయన ఈ డబ్బుని నలిపాడు. நீலம் அந்த பணத்தை இப்படி కసకి போட்டுட்டாரு. ఆ డబ్బుని కింద పడేశాడు. కసకి போட்ட பிறகு இதுல யாருக்கு வேணும்னாரு. ఇప్పుడు కింద పడేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరికి కావాలని అడిగాడు. இப்போ இது யாருக்கெல்லாம் வேணும்? ఇప్పుడు ఎవరికంతా కావాలి? திரும்ப எல்லாரும் కై తూకునాங்க. మళ్ళా అందరూ కూడా చేతులు ఎత్తారు. அந்த பணத்தோட வேல்யூ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. ఆ డబ్బు యొక్క విలువ అదేలాగానే ఉండింది. திரும்ப இந்த பணத்தை என்ன பண்ணாரு? கீழே போட்டாரு. మళ్ళా ఈ డబ్బుని కింద పడేశారు. కాలాల మిదిచారు. దాన్ని కాళ్ళతో తొక్కారు. కాలాల తేచారు. కాళ్ళతో దాన్ని రుద్దారు. కాళ్ళ కొండు కసకినారు. ఆ కాళ్ళతో దాన్ని బాగా నలిపారు. இப்ப யாருக்கு வேணும்னா? ఇప్పుడు ఎవరికి కావాలి అన్నాడు. அப்ப எல்லாரும் வேணும்னா? అప్పుడు అందరూ మాకు కావాలని అడిగారు. அந்த பணம் நல்லா இருக்கப்போ அதனுடைய வேல்யூ 100 rupees. ఆ డబ్బు బాగున్నప్పుడు దాని విలువ 100 రూపాయలు. அந்த కసకப்பட்ட நேரத்திலும் அதனுடைய வேல்யூ 100. ఆ డబ్బు దాన్ని నలిపినా కూడా దాని యొక్క విలువ అట్నే ఉండింది. கீழே మిదిக்கப்பட்ட போதிலும் அதுக்கு 100 rupees. దాన్ని బాగా తొక్కిన తర్వాత కూడా దానికి విలువ 100 రూపాయలు. அதே மாதிரி தான் நாம் అదేలాగానే మనము కూడా ஆண்டவருக்கு முன்னால దేవునికి ముందుగా நம்மை ஒரு மனிதனாக பார்க்கிறார். మనల్ని ఒక మానవునిగా చూస్తున్నాడు. எல்லா நிலையிலும் நம்மை ஒரே மாதிரி பார்க்கிறார். అన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు మనల్ని ఒకేలా చూస్తున్నాడు. ஒருவேளை ஒரு சில நிறைய குடிச்சிட்டு ரோட்ல படுத்துறாங்க. చాలా మంది తాగేసి రోడ్లో పడుకుంటారు. மத்த குடிக்காதவன் சொல்றான், తాగకుండా ఉన్నవాడు చెప్తాడు, நாசமா போறவன் குடிச்சு கீழே விழுந்துட்டான் பாருங்க. నాశమైపోయేవాడు తాగేసి పడుకుని ఉన్నాడు చూడండి. அநியாயக்காரன் எப்படி குடிச்சிருக்கான் பாருங்க.
பண்ணுவாருன்னு சொல்றாங்க. ఆ అన్యాయం చేసేవాడు ఎట్లా సాగేసి పడుకుని ఉండొచ్చు చూడండి. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు அவரை అன்பోடு நேசிக்கிறார். వారిని ప్రేమతో ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ஐயோ என் பிள்ளை கீழே இருக்குதே, అయ్యో నా కుమారుడు కింద ఉన్నాడే, என் பிள்ளை கண்ணீரோடு இருக்குதே, నా కుమారుడు కన్నీటితో என் ఉన్నాడే, பிள்ளைக்கு வாழ்வில்லையே. నా కుమారుడికి జీవం లేదే. ஒருவேளை ஒருத்தர் ரொம்ப வேகமா பைக்ல போய் கீழே விழுந்து அடிபட்டுட்டான், ఒకరు ఎవరైనా బైక్ లో వేగంతో వెళ్ళి కింద పడిపోయినాడంటే மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, பாரு எவ்வளவு வேகமா போய் கீழே விழுந்துறாப்போ, அநியாயக்காரன் போட்டுன்னு திட்டுறாங்க போல. మిగతా వాళ్ళు అంటారు వాడు ఏ పాపం చేసినాడో అన్యాయంతో వాడు పోయినాడు కాబట్టి పడిపోయినాడు అని చెప్పి. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாங்க, అని దేవుడు అంటున్నాడు, ஐயோ என் பிள்ளை கீழே விழுந்துட்டான், అయ్యో నా కుమారుడు కింద పడిపోయాడు, ஐயோ என் பிள்ளைக்கு விடுதலை இல்லையே, అయ్యో నా కుమారుడికి విడుదల ஐயோ లేదే, என் பிள்ளை கஷ்டத்துல இருக்கு, అయ్యో నా కుమారుడు శ్రమలో ఉన్నాడే, துன்பத்துல இருக்கு, అయ్యో నా కుమారుడు தெரியாம బాధలో ஏதோ ఉన్నాడే, வேகமா போயிட்டானே, అయ్యో తెలియకుండా వేగంతో వెళ్ళాడు, பள்ளம் தெரியாம கீழே விழுந்துட்டானே, అనుకోకుండా పడిపోయాడే, ஐயో அவனுக்கு எப்படியாவது ஒரு வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும், అయ్యో ఎలాగైనా వాడి ఒక జీవితాన్ని ஏங்கி ఇవ్వాలి. தவிக்கும் ஆண்டவர், ఆయన ఎంతగానో మన కొరకు చింతించే దేవుడు, பரிதவிக்கும் ஆண்டவர். ఆయన పరితాపం చెందే దేవుడు. அதுதான் ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரத்துல சொல்றாரு, దానికి యేసయ్య 40 అధ్యాయంలో అంటున్నాడు, என் దేవుడు ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், నా జనమును మీరు ఆదరించండి. கம்பட் மை பீப்பிள்ங்கறார், என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், జనాన్ని మీరు ఆదరించండి, என் ஜனத்தை தேற்றுங்கள். మా జనాన్ని ప్రేమించండి. அதான் மத்தேயு 11:28 சொல்றாரு, అదే మత్తయి 11:28 చెప్తున్నాడు, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள், మీరు నా యొద్దకు రండి, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను. யாரெல்லாம் வேதனையை துன்பத்தோடு இருக்காங்களோ, ఎవరైతే వేదనతో బాధలతో ఉంటున్నారో, யாரெல்லாம் கண்ணீரான வாழ்வில் இருக்காங்களோ, ఎవరైతే కన్నీటి బాధలతో ఉంటున్నారో அந்த மக்களுக்கு விடுதலை தரும் ஆண்டவர், ఆ యొక్క ప్రజలకి విడుదలనిచ్చే దేవుడు, அந்த மக்களுக்கு வாழ்வு தரும் ஆண்டவர். అట్లాంటి ప్రజలకు ఆయన జీవితాన్ని ప్రసాదించే நாம దేవుడు. என்ன நிலையில இருந்தாலும் మనం ఎటువంటి సందర్భంలో ఉన్నప్పటికీ தகப்பனை நோக்கி பார்க்கிறப்போ, తండ్రి వైపు చూసినప్పుడు, நம்மை உருவாக்கின தகப்பனை நோக்கி பார்க்கிறப்போ, మనల్ని నిర్మించిన దేవుని వైపు చూసినప్పుడు, அந்த தகப்பன் நமக்கு வாழ்வு தரும் ஆண்டவர், ఆ దేవుడు ఆ తండ్రి మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే அந்த దేవుడు, தகப்பன் நம்மை உருவாக்கும் ஆண்டவர், ఆ తండ్రి మనకు మమ్మల్ని నిర్మించిన దేవుడు. அதான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரத்துல தொங்குறப்போ, అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయన సిలువ బాణపైన వేలాడుతున్నప్పుడు 2 కల్వర్கள் అరేయப்பட்டாங்க, ఇద్దరు దొంగలు ఆయన కుడివైపున ఎడమవైపున వేయబడ్డారు. வலது பக்கத்துல ஒருத்தர், இடது பக்கத்துல ஒருத்தர். కుడివైపున ఒకడును ఎడమవైపు ఒకడును సిలువలో వేయబడ్డారు. ஒருத்தர் சொன்னாரு, ఒకడు చెప్పాడు, இயேசுவை பார்த்து, యేసు వైపు చూచి, வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கடவுளை பார்த்து, ఆ ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన దేవుని వైపు చూచి, நீ நல்லவரப்பா, మీరు మంచి దేవుడు, நீர் వల్లవరப்பா, మీరు గొప్ప దేవుడు, நீ உன்னை ரட்சித்து எங்களை விடுவித்துக் கொள்ளுன்னு சொன்னார். నిన్ను నీవు రక్షించుకునము, మమ్మల్ని కూడా రక్షించమని చెప్పాడు. ஆனா இன்னொரு கல்வன் சொன்னாங்க, కానీ ఇంకొక దొంగ చెప్పాడు, டேய் நீ சொல்வது தப்பு, నువ్వు చెప్పేది తప్పు, நாம் செய்வது பாவம், మనం చేసింది పాపము, நான் திருடி இருக்கோம், మనము దొంగతనం நாம் చేస్తున్నాము, குடிச்சிருக்கோம், మనము తాగి ఉండాము, நாம் கஞ்சா அடிச்சிருக்கோம், మనము గంజాయి తాగి ఉండాము, நம்ம பிட் பாக்கெட் మనము அடிச்சிருக்கோம், జేబు దొంగ చేస్తున్నాము, பிறரை ஏமாத்தி இருக்கோம், ఇతరులు మనము ఏమార్చుంటున్నాము, மனைவியை ஏமாத்தி ఆ இருக்கோம், భార్యని ఏమార్చుంటున్నాము, புருஷனை ஏமாத்தி ఆ இருக்கோம், పురుషుని கடன் ఏమార్చుంటున్నాము, வாங்கிட்டு கொடுக்காம இருந்திருக்கிறோம், మనం అప్పు తీసుకొని ఇవ్వకుండా ఉంటున్నాము, பிறரை ஏமாத்தி நமக்கு கிடைத்த தண்டனை சரியான தண்டனை, మనకు ఇవ్వబడినటువంటి దండన అది ஆனா సరైనటువంటి அவரோ శిక్ష. நீதிமான். కానీ ఆయన నీతిమంతుడు. ஏன்னா அவரை அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறப்ப அங்க இருக்க அரசு சொல்றாரு, இவருக்குள் ஒரு குற்றமும் காணவில்லைங்கிறார். ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన శతాధిపతి అంటాడు, ఈయన దగ్గర ఏ యొక్క తప్పిదము లేదని చెప్తాడు, இவர் குற்றமற்றவர்னு சொல்றார். ఈయన ఏ పాపము లేని వాడని చెప్తాడు. அதனால நீ அவரை குறை சொல்லாத, కాబట్టి ఆయన నువ్వేమో లోపం చెప్పబాక, தகப்பனே எங்களுக்கு வாழ்வு கொடுங்க, అయ్యా తండ్రి మాకు జీవితాన్ని எனக்கு ప్రసాదించు, விடுதலை கொடுங்க, మాకు విడుదల దయచేయండి, எனக்கு பரதேசி வாழ்வை கொடுங்க, నాకు జీవితాన్ని எனக்கு ఇవ్వండి, கிங்டம், எனக்கு வாழ்வை கொடுங்கன்னு கேட்கிறார். నాకు జీవితాన్ని ప్రసాదించమని மீண்டும் చెప్పాడు. வாழ்வை கேட்கிறார். మరలా దేవుడు జీవితాన్ని அதுதான் ప్రసాదించాడు. தீம் போட்டப்பட்டிருக்கு, అదే ఇక్కడ మీకు థీమ్ అంశము let వేయబడినది, your kingdom come. లెట్ యువర్ కింగ్డమ్ కమ్ అంటే பரலோக ராஜ்யம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ఆ దేవుని యొక్క రాజ్యం వచ్చును గాక. எப்ப வரும்னா, ఎప్పుడు వస్తుందంటే நம்மை నిனைத்து మనల్ని తలుచుకొని, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி నా నామము ధరింపబడిన నా జనులను తమను తాము తగ్గించుకొని, தன் முகத்தை தேடி నా ముఖాన్ని వారు వెతికినట్లయితే, என்னை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி నన్ను వైపు చూసి ప్రార్థన தங்களுடைய చేసినట్లయితే, பொல்லாத வழியை விட்டு என்னிடத்தில் திரும்பினார், వారి యొక్క చెడ్డ మార్గముని విడిచి నా వద్దకు వచ్చినట్లయితే, பரலோகத்தில் நான் கேட்டு தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். పరలోకం నుంచి నేను విని వారికి దేశానికి క్షేమాన్ని ஒருவேளை ఇస్తాను. நாம் ஆண்டவற்ற మనము ఒకవేళ దేవుని దగ్గర நீங்க நம்ம என்ன வேதனை, என்ன துன்பங்கள், என்ன கண்ணீரோடு இருந்தாலும் మనము ఎటువంటి వేదన, ఎటువంటి కష్టం, ఎటువంటి బాధలు ఉన్నప్పటికీ ஆண்டவற்றை நம்ம நோக்கி ஒப்பு கொடுக்கிறப்போ దేవుని వైపు మనల్ని మనం అప్పగించినప్పుడు அவர் விடுதலை கொடுக்கும் ఆయన ஆண்டவர், మనకు విడుదల ప్రసాదించే அவர் దేవుడు, வாழ்வு கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఆయన మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే நீங்க దేవుడు. வியாதியில இருக்கலாம், మీరు వ్యాధిలో ఉండొచ్చు, மன பிரச்சனையில இருக்கலாம், మీరు కష్టాలు, డబ్బు సమస్యలు ఉండొచ్చు, துன்பத்துல இருக்கலாம், మీరు శ్రమల్లో ఉండొచ్చు, எப்படிப்பட்ட கஷ்டத்துல இருந்தாலும் ఎటువంటి కష్టంలో ఉన్నప్పటికీ அவரை நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா ఆయన వైపు చూసినట్లయితే
அவர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க ఆయన మీకు విడుదల ప్రసాదించే ஒரு దేవుడు. மனிதன் ஒரு மருத்துவமனையில இருந்தாங்க. ఒక మానవుడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. அவர் மன கஷ்டம் மருத்துவர்கள் கைவிடப்பட்ட நிலைமை. ఆ వైద్యులు ఆయన చేయి విడిచినటువంటి సమయము. அப்ப என்னை உருவாக்கின தகப்பன் இருந்தால் எனக்கு வாழ்வு கிடைக்கணும் தேடினார். నన్ను సృష్టించినటువంటి దేవుడు నాకు ఉన్నట్లయితే అని చెప్పి దేవుని వెతికాడు. அவர் தன்னை உருவாக்கின கடவுளை நோக்கி அழைத்தார். తన్ను సృష్టించినటువంటి దేవుని వైపు చూసి పిలిచాడు. அவர் అழைக்கிறப்ப அவருக்கு ஒரு విడుదల கிடைச்சது. ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయనకు ఒక విడుదల ప్రసాదించాడు. அந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும். ఆ దేవుడు మీకు విడుదల ప్రసాదించే அந்த ஆண்டவர் வாழ்வு கொடுக்கும். ఆ దేవుడు మీకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే அந்த ஆண்டவரை నోకి பார்ப்பீர்கள். ఆ దేవుని వైపు మీరు చూసినట్లయితే యేసువిన్ నామం ఇనిదాన నామం இணையில்ல நாமம் இன்ப நாமம் வானிலும் பூமியிலும் மேலான நாமம் வானதி வானவர் இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்ல நாமம் இன்ப நாமம். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? మీకు ఎటువంటి సమస్య, என்ன துன்பங்கள், ఎటువంటి శ్రమలు? தம்பி இதை ஆஃப் பண்ணிருமா. ఈ లైట్ ఆఫ్ చేయి తమ్ముడు. என்ன பிரச்சனைகள், ఏ సమస్య మీకు, என்ன துன்பங்கள், ఎటువంటి శ్రమలు మీకు? நீங்க ఆండవரை నోకి பார்க்கிறப்ப మీరు దేవుని వైపు చూచినప్పుడు யாரா இருக்கலாம், మీరు ఎటువంటి వారైనప్పటికీ, நீங்க படித்தவரா இருக்கலாம், మీరు చదువుకున్న వారైనప్పటికీ, படிக்காதவரா இருக்கலாம், మీరు చదువుకోలేని వారైనప్పటికీ, ஜெபம் பண்ண தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம், మీరు ప్రార్థన చేసిన వారై ఉండొచ్చు, ஜெபம் பண்ண தெரியாதவங்களா இருக்கலாம், ప్రార్థన చేయడం తెలియని వారు ఉండొచ్చు, இந்த சர்ச்சுக்கு வர்றவங்களா இருக்கலாம், ఈ చర్చికి వచ్చే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, இந்த சர்ச்சுக்கு வராதவங்களா ఈ இருக்கலாம், చర్చికి రాని వాళ్ళు ఉండొచ్చు. எப்படிப்பட்ட யாரா இருந்தாலும் ఎటువంటి వారైనప్పటికీ உங்கள் பிரச்சனையின் மத்தியில మీ యొక్క సమస్య మధ్యలో உங்களை உருவாக்கின தகப்பனை நோக்கி, మిమ్మల్ని సృష్టించిన దేవుని వైపు చూసి, தகப்பனே எனக்கு வாழ்வு கொடுங்கன்னு கேட்கிறப்போ, తండ్రి నాకు జీవాన్ని ప్రసాదించమని அந்த అడిగినప్పుడు தகப்பன் வாழ்வு கொடுக்கும் ఆండவர். ఆ తండ్రి మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే அதான் అழகா வேதம் சொல்லுது, ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం చక్కగా முதலாவது చెప్తూ ఉంటుంది. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியின் தேடுங்கள், మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యమును నీతిని వెతకండి, அப்பொழுது ఇవేகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட అప్పుడు கொடுக்கப்படும். ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. நம்ம ஆண்டவரை தேடுறப்போ దేవుని మనం వెతికినప్పుడు ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கும், దేవుడు మనకు విడుదలనిచ్చే நமக்கு దేవుడు, வாழ்வு கொடுக்கும் ஆண்டவர். మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే அந்த దేవుడు. ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார். ఆ దేవుడు మనతో కూడా మన బయలుదేరి நம்ம వచ్చుంటున్నాడు. ஆண்டவரை எப்படி தேடணும்னா, మన దేవుని ఎలాగ వెతకాలంటే, ஒரு பணக்கார ஒரு மனிதர், ఒక గొప్ప ధనవంతుడు, எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறவர், అందరికి సహాయం చేసేవాడు, யார் போய் அவரை கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. ఎవరు ఆయన అడిగినా కూడా వారికి సహాయం அவங்க చేస్తారు. வீட்டு முன்னால 2 பேர் நின்னாங்க. ఆయన ఇంటి ముందర ఇద్దరు నిలబడ్డారు. ஒருத்தர் வந்து ஏழை, ஒருத்தர் 2 பேர் 2 வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருந்தார். ఆ ఇద్దరు ఒకరు వచ్చి గుడి పక్క ఇంకొకరు ఎడం పక్క నిలబడ్డారు. ஒருத்தர் சொன்னாரு, ఒక అతను చెప్పాడు, அந்த குடுக்குறவர் பார்த்து நல்லவருన్నారు, ఆ ఇచ్చేటటువంటి అతను చూసి ఆయన మంచివాడు అన్నాడు. బలవంతాన్ ఆయన మంచివాడు, మంచివారు, ధనవంతుడు మంచివాడు, మా ధనవంతుడికి మంచివాడు, அவர் நல்லவர் அவர் நல்லவர்னு சொன்னார். ఆయన మంచివాడు అని చెప్పాడు. ஒருத்தர் சொன்னார். ఇంకొక అతను చెప్పాడు, இன்னொருத்தர் ఇంకొక అతను చెప్పాడు, கடவுள் நல்லவர், దేవుడు మంచివాడు, கடவுள் நல்லவர், దేవుడు మంచివాడు, ஆண்டவர் நல்லவர்னு ఆ சொன்னார். ప్రభువు మంచివాడు. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வர்றப்ப அவரு ఆ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు யாருக்காவது ஏதோ உதவி செய்வார். ఎవరికైనా ఆయన సహాయం చేసేవాడు. ஒரு மனிதர் ధనవంతుడు మంచివాడున్నారు, ఒక అతనేమో ధనవంతుని చూసి మంచివాడు అన్నాడు, ஒருத்தர் பகவான் మంచివాడు ఉన్నారు, ఇంకొక అతనేమో భగవంతుని మంచివాడు అన్నాడు. அப்ப அந்த வெளியே வந்தவர் கேட்டாரு, అప్పుడు బయటకు వచ్చిన అతను చెప్పాడు, பார்த்தாரு, ఆయన చూశాడు, இவர் என்ன நல்லவர்னு சொல்றாரு, ఇతడు నన్ను మంచివాడని చెప్పాడు, அவர் பகவான் మంచివాడుன்னு சொல்றாரு. ఆయన దేవుని చూసి భగవాన్ని చూసి మంచివాడని చెప్పాడు. அது எப்படி பகவான் మంచివాడు ஆயிருவாரு? అది ఎట్లా అది భగవంతుడు మంచివాడు అవుతాడు? பல நாள் கவனிச்சார். ఇతడు చాలా రోజులు దాన్ని గమనించాడు. ஒருத்தர் இந்த குறிப்பிட்ட மன்னர் మంచివాడున్నారు, ఇతడు ఒక అతనేమో మంచివాడని చెప్పాడు, அவர் கடவுள் பகவான் మంచివాడుங்கிறார், అతనేమో భగవంతుడు మంచివాడు అన్నాడు. ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்ணாரு, ఒక రోజు ఆయన ఏం చేశాడు, 1 கிலோ கேக் எடுத்தாரு, 1 కేజీ కేక్ తీసుకున్నాడు, కేకుக்குள்ள ஒரு 1/2 கிலோ தங்கம் வச்சாரு, கோல்டு. ఆ కేక్ లోపల ఒక అర సవరం గోల్డ్ పెట్టాడు, ఉంగరము. 1/2 கிலோ கோல்டு இன்னைக்கு 7 கோடி ரூபாய். 1/2 కిలో బంగారము 7 కోట్లు అన్నమాట. దాన్ని పెట్టాడు. 700 లక్షం, 700 లక్షలు అన్నమాట. 700 లక్షలు అవ్వలతో వచ్చి అంత గొప్ప ధనాన్ని, ఆ బంగారాన్ని లోపల కేకులు పెట్టి ధనవంతుడు మంచివాడుని சொன்னவருக்கு கொடுத்துட்டாரு. ఆ ధనవంతుడు మంచివాడని అతనికి ఇచ్చేశాడు. எப்பா இதை வச்சுக்கோ, అయ్యా దీన్ని పట్టుకో, இது கேக், ఇది ఒక కేకు, அதுக்குள்ள தங்கம் இருக்குன்னு ஒரு சொல்லல, கோல்டு இருக்குன்னு. దాంట్లో బంగారం 1/2 కిలో బంగారం అని చెప్పలా. நீ வீட்டுல கொண்டு போய் வச்சுக்கோ, నువ్వు ఇంట్లో పెట్టుకో, வீட்டுல போய் சாப்பிடும் பிள்ளைகளோட. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి మీ పిల్లలతో కూడా తినండి. మనసులో நீ கடவுள் நல்லவரா சொல்ற, ఈయన మనసులో అనుకున్నాడు, నువ్వు దేవుడు మంచివాడు అని చెప్పినావు, உனக்கு கடவுள் கொடுத்துறாரா பாக்குறேன், నీకు దేవుడు ఇస్తారా చూస్తాను. இந்த தனவாடு மஞ்சுவாடு இவருக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ఈ ధనవంతుడు మంచివాడు కాబట్టి ఇతనికి ఇచ్చేసి పోయాడు. இந்த வீட்டு பக்கத்துல 2 ஏழையில இந்த கேக் வாங்குறவருக்கு ஒரு
500 ரொம்ப அவசரம். ఈ ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వచ్చి ఈ కేక్ తీసుకున్నాడే వాళ్ళ దగ్గర 500 రూపాయలు చాలా అవసరమై ఉంటున్నది, ரொம்ப అవసరం. చాలా అవసరమై ఉంటున్నది. அந்த தனவந்துடு మంచివాడు போன உடனே ఆ ధనవంతుడు మంచివాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత கடவுள் நல்லவர்னு சொன்னவர்கிட்ட போனாரு. ఆ దేవుడు మంచివాడు అని చెప్పాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళారు. இந்த நல்ல மனிதன், இந்த கேக் வாங்கின மனிதர் போனார். ఈ యొక్క కేకు మరి తీసుకున్న వ్యక్తి వెళ్ళాడు. எப்ப இன்னைக்கு வாடகை கொடுக்கணும், ఈ రోజు నేను బాడికి ఇవ్వాలి, 500 ரொம்ப அவசரம். 500 నాకు చాలా అవసరము. இந்த హౌస్ ఓనర్ తూకి పోட்டுறாரு. ఈ హౌస్ ఓనర్ ఎత్తి పారేసినాడు. அதனால இந்த కేక్ வச்சுக்கோ, ఈ యొక్క కేకుని పెట్టుకో, அவனுக்கு 500 கொடு అవసరమా, ఆ యొక్క 500 అర్జెంటుగా ఇయ్యి అని చెప్పాడు. இந்த కేక్ నీయే வச்சுக்கோంటారు. ఈ కేక్ నువ్వే పెట్టుకో అని చెప్పేశాడు. இவர் కేక్ கொடுத்துட்டு 500 வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. ఈయన అవసరానికి ఈ కేక్ని ఇచ్చేసి 500 తీసుకుని వెళ్ళిపోయినాడు. இப்போ இந்த கேக்குக்குள்ள என்ன இருக்கு? ఇప్పుడు ఆ కేక్ లోపల ఏముంది చెప్పాలా పిల్లలు? గమనించాలి. ఈ కేక్ లోపల ఏముంది? బంగారం ఉంది. இப்போ அடுத்த நாள் இந்த தனவந்துடு மஞ்சுவாடு வந்தாரு. దీనికి తర్వాత ఈ ధనవంతుడు మంచివాడు వచ్చాడు. இந்த 500 அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு பாருங்க, 500 கேக்க வித்தாரு பாருங்க. அந்த தனவாடு மஞ்சுவாடுன்னு சொன்னவர் அங்க இருக்கிறார். ఇప్పుడు 500 ఇచ్చాడు కదా, ధనవంతుడు మంచివాడు అని చెప్పినాడే అతడు వచ్చాడు. అక్కడ ఉన్నాడు. భగవాన్ మంచివాడు అక్కడ లేదు. భగవాన్ మంచివాడు అని చెప్పిన అతడు లేడు. எங்கடான்னு கேட்டா, ఎక్కడ వాడని చూస్తే కేక్ వాங்க என்னடா பண்ணன்னு கேட்டார். నిన్న కేక్ తీసుకున్నావు ఏమరా చేసినావు అని అడిగితే ధనవాడు మంచివాడు కేకురారు, కేక్ వాంగని ఎంగడా. ఈ ధనవంతుడు మంచివాడు అడిగినాడు, కేక్ తీసుకుని ఏమైంది అని చెప్పి అడిగినాడు. అది ఒన్ను இல்ல மூலம் యజమాన్, అదే ఏం లేదు యజమాన్, ஒரு 500 ரொம்ப అవసరం, నాకు 500 చాలా అవసరమై ఉంది. நீங்க கொடுத்த கேக் அவர்கிட்ட கொடுத்து 500 வாங்கிட்டு నువ్వు ఇచ్చిన కేక్ ని ఆయనకి ఇచ్చేసి 500 అర్జెంట్ కావాలని చెప్పి ఆయన దగ్గర 500 తీసుకున్నారు. 7 கோடி ரூபாய் பொருள் அதுல இருந்தது, ஏண்டா கொடுத்தேனார். అది 700 కోట్ల విలువైనటువంటి బంగారం దాంట్లో ఎందుకురా ఇచ్చావు అని చెప్పి. ఏనా ఇవరు మనిషి నల్లవరున్నారు, ఎందుకంటే ఇతడు మనిషి మానవుడు మంచివాడని చెప్పాడు, அவர் கடவுள் நல்லவருన్నారు, ఆయన దేవుడు మంచివాడని చెప్పాడు. எப்ப நம்ம கடவுள் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்க்கிற மக்களாய் காணப்பட வேண்டும். ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుడు మంచివాడని చెప్పి మనం రుచి చూసి తెలుసుకునే వారమే ఉండాలి. సంగీతం 34 దావీదు சொல்றாரு. కాబట్టి కీర్తన గ్రంథములో 30వ అధ్యాయంలో దావీదు చెప్తున్నాడు, கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் துதிப்பேன், దేవుని నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా నేను స్తుతించెదను, அவர் துதி என் வாயில் இருக்கும், ఆయన స్తుతి నా నోట నుండును. அந்த ஏழை கூப்பிட்டார், ఈ యొక్క దీనుడు ప్రార్థన చేయగా கூப்பிட்டு அவனுக்கு வாழ்வு கொடுத்த தகப்பன். పిలిచినటువంటి అతనికి దేవుడు கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், యెహోవా ఉత్తముడైన రుచి చూసి తెలుసుకుని அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனிதன் பாக்கியவான், ఆయన మీద నమ్మకం కలిగిన మనుషుడు భాగ్యవంతుడు. சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைக்கும், సింహపిల్లలు ఏమి గలవి ఆకలి కొనును, கர்த்தரை தேடுவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. యెహోవాను ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొదువయ్యదు. கர்த்தரை தேடுறப்போ మనము దేవుని వెతికినప్పుడు தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. దేవుని యొక్క రాజ్యం మన మధ్యలోనికి వస్తుంది. தேவனுடைய ராஜ்யம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கு. దేవుని యొక్క రాజ్యం మన మధ్యలో ఉంటుంది. ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை தரும் ஆண்டவர். దేవుడు మనకు విడుదలను ప్రసాదించే நீங்க எப்போ దేవుడు. கடவுளை தேடுறீங்களோ, మీరు ఎప్పుడు దేవుని వెతుకుతారో அந்த நேரத்துல நமக்கு விடுதலை தரும் ఆ ஆண்டவர். సమయంలో దేవుడు మనకు విడుదల ఇచ్చే நமக்கு దేవుడు, வாழ்வு தரும் ஆண்டவர். మనకు జీవితాన్ని எந்த ప్రసాదించే దేవుడు. மனிதன் ஆண்டவரை நோக்கி அழைக்கிறானோ ఏ మానవుడు దేవుని వైపు చూసి ప్రార్థన அந்த చేస్తాడో மனிதனுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் ఆ ஆண்டவர். మానవుడికి దేవుడు విడుదల ఇచ్చే దేవుడు. அந்த మనిదனுக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் ఆ ஆண்டவர். మానవునికి జీవితాన్ని ప్రసాదించే அவர் దేవుడు. பாஸ்டரா இருக்கலாம், ఆయన సేవకుడిగా ఉండొచ్చు, மிஷனரியா இருக்கலாம், మిషనరీగా ఉండొచ్చు, ஃபாதரா இருக்கலாம், ఆయన ఫాదర్ గా ఉండొచ్చు, ஏழையா இருக்கலாம், ఆయన బీదవాడుగా ఉండొచ్చు, பணக்காரரா இருக்கலாம். ధనవంతుడిగా ఉండొచ్చు. யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவரை நோக்கி அழைக்கிறப்போ, ఎవరైనప్పటికీ దేవుని వైపు చూసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు வியாதியின் மத்தியில, వ్యాధుల మధ్యలో, கடன் பிரச்சனையின் மத்தியில, అప్పుల సమస్యల మధ్యలో, இக்கட்டான சூழ்நிலையில, కఠినమైన సమస్యల మధ్యలో, பிள்ளைகளுக்கு சீட்டு கிடைக்காத, பள்ளியில சீட்டு கிடைக்காத நிலைமையில, పిల్లలకు మరి చదువులో వాళ్ళకి సీటు దొరకని పరిస్థితిలో ஃபீஸ் ఉన్నప్పుడు, கட்ட முடியாத நிலைமையில ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ஆண்டவரை நோக்கி அழைக்கிறப்போ, దేవుని చూచి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ஒரு பாஸ்டர் தன் பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியல, ఒక పాస్టర్ గారు తన పిల్లలకు ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితి, வீட்டுக்கு மேல மொட்டை மாடியில போய் முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். తనకు ఇంటి పైన మేడ గది పైన పోయి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. அவர் வாடகைக்கிற வீடு அது, ఆయన ఉండేటటువంటి ఇల్లు అది బాడుగిల్లు. இப்ப நாளைக்கு பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டுது, ఇప్పుడు రేపు బిడ్డ చదువుకు పడికి పోకుండా ఉంటున్నది, கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு, అది చినిగిపోయినటువంటి డ్రెస్ తో ఉంటున్నది, வீட்டுக்கு போக முடியாத ஒரு நிலைமை, ఇంటికి పోలేని పరిస్థితిలో, ஸ்கூலுக்கு போக முடியாத ஒரு நிலைமை, స్కూలుకు పోలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది. அவர் தன் கைகளை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி తన యొక్క చేతులను ఆకాశం వైపు చూపించి தன் தகப்பரை நோக்கி, తన తండ్రిని చూచి, தகப்பனே எனக்கு வாழ்வு கொடுங்கன்னு கேட்டார். తండ్రి నాకు జీవితాన్ని ప్రసాదించని అడిగాడు. அவர் கேட்கிறப்போ, ఆయన అడిగినప్పుడు அவர் ஜெபம் பண்ணிட்டு கீழே வந்தாரு. ఆయన ప్రార్థన చేసి కిందకు వచ్చాడు. வந்த சில நிமிடங்கள் ஒரு அம்மா வந்தாங்க. వచ్చిన కొన్ని నిమిషాల్లో ఒక అమ్మగారు వచ్చారు. அவர் ஜெபம் பண்ணது அமர்ந்த கரையில, ఆయన ప్రార్థన చేసిందేమో మిద్ది పైన, ஒரு அம்மா வண்ணார்பேட்டையில இருந்து இங்க வந்தாங்க.
வந்தாங்க. ఒక అమ్మగారు వన్నారపేట చెన్నై నుంచి వచ్చారు. அந்த అమ్మ పిల్లలకు స్కూల్లో యూనిఫామ్ எடுக்கிறப்போ இவங்க మగళோட ஞாபகம் வந்து యూనిఫామ్ எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ఆ అమ్మగారు తన పిల్లలకు యూనిఫామ్ తీసేటప్పుడు వీరి యొక్క కూతురికి యూనిఫామ్ తేవాలని ఆమె గుర్తు తెచ్చుకుంది. அதான் கர்த்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. కాబట్టి దేవుని వెతికి వారికి ఏ యొక్క మేలు కొదువై ఉండదు. அதான் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். కాబట్టి దేవుడు మంచివాడిని మీరు రుచి చూసి తెలుసుకొనండి. எப்படி ஒரு ஸ்வீட் கடையில போய் இந்த ஸ்வீட் நல்லா இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறேன்ல, ఏ విధంగా అయితే మన స్వీట్ అంగడికి వెళ్ళి స్వీట్ బాగుంది అని చెప్పి అంటాము. இந்த மரத்து மாம்பழம் நல்லா இருக்கு, இந்த மரத்து மாம்பழம் நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கறோம்ல. ఏ విధంగా అయితే మామిడి తోటలో ఈ మామిడి చెట్టు పండు బాగుంటది, ఆ మామిడి చెట్టు పండు బాగుంటది అని అంటామో, అది టేస్ట్ பார்க்கற மாதிரி கடவுள் நல்லது என்பதை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. మనం ఏ విధంగా అయితే రుచి చూసి తెలుసుకుంటాం అదే రీతిగా దేవుని కూడా మీరు రుచి చూసి తెలుసుకోండి. ஆண்டவர் வாழ்வு கொடுக்கும் ஆண்டவர். ఆ దేవుడు మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించే அந்த దేవుడు. ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கும் ఆ ஆண்டவர். దేవుడు మనకు విడుదలను ప్రసాదించే அந்த దేవుడు. ஆண்டவர் நம்ம எல்லா நிலையிலும் உயர்த்தும் ஆண்டவர். ఆ దేవుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మనల్ని హెచ్చించే దేవుడు. காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் கிருபையாலே. ஆம் தகப்பனே, అవును ప్రభువా, இந்த வற்றப்பாளையம் பகுதி மக்களுக்காக, ఈ వట్రపాలెం ప్రాంతంలో ఉన్న వారి కొరకు, இந்த மக்களுடைய தேவைகளுக்காக, ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క అవసరతల కొరకు அநேக விதத்தில் பின்தங்கின மக்கள் இங்க இருக்காங்கப்பா. అనేక విధాలుగా వెనుకబడిన వారై ఈ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు. கைவிடப்பட்ட நிலையில இங்க இருக்காங்க. చేయబడినటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. யார் எனக்கு ஆதரவு என்கிற நிலைமையில இருக்காங்க. ఎవరు నాకు ఆదరణని చెప్పి అనేక మంది ఎదురు நீங்க வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவளே நீங்கள் இறைவனிடத்தில் வாருங்கள் சொன்னீங்க. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దకు రండి అని చెప్పారే. நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறல் தருவேன்னு சொன்னீங்க. నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను చెప్పారు తండ్రి. அப்படி கஷ்டத்தோடு வேதனையோடு இருக்கும் மக்களுக்கு விடுதலை అలాగా கொடுக்க, కష్టముతోను వేదనతోను ఉన్నటువంటి వారికి విడుదల ప్రసాదించు. அந்த மக்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்வு கொடுக்க போற தயவுக்காக கூட நன்றி. అయ్యా, అటువంటి ప్రజలకు నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదించబోతున్న దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. ஒரு விசை கூட மனமிறங்க. ఒకసారి కూడా మా పైన కనికరించి, யாரெல்லாம் துன்பங்களோடு உம்மை நோக்கி அழைக்கிறாங்களோ, ఎవరైతే శ్రమలతో కూడా నీ వైపు చూసి ప్రార్థన చేస్తారో, ஒரு விதமான தலைவலியில ஒரு சகோதரி ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்கப்பா. ఒక విధమైనటువంటి తలనొప్పి చేత ఒక సహోదరి ప్రార్థన அந்த చేస్తున్నారు. மகளுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்க. ఆ యొక్క సహోదరికి మీరు విడుదల దయచేయండి. அந்த மகளுக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுங்க. ఆ యొక్క కుమార్తెకు మీరు జీవితాన్ని அந்த ప్రసాదించండి. மகளை ஆசீர்வதிங்க. ఆ కుమార్తెను మీరు దీవించండి నైనా. குடும்பத்துல அமைதி இல்லாத நிலைமையில, కుటుంబంలో నెమ్మది లేకుండా పరిస్థితిలో, தூக்கம் இல்லப்பா, అయ్యా దుఃఖం, అయ్యా నిద్ర లేదు సమయంలో, எனக்கு அமைதி இல்ல, నాకు నెమ్మది లేదని நான் చెప్పి, செய்கிற பணியில எனக்கு அமைதி இல்ல, నేను చేస్తున్న పనిలో నాకు నెమ్మది లేదని చెప్పి எனக்கு அப்படி ஏக்கத்தோடு ஜெபிக்கிற அன்பு అని ఎవరైతే ఎంతగా భారంతో ప్రార్థన చేస్తున్నారో, பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாத நிலைமையில இருக்கிற அன்பு బిడ్డలకు ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నానని చెప్పి, ஒரு విధமான பல்வலிய ஒரு சகோதரி கஷ்டப்படுறாங்கப்பா. ఒక విధమైనటువంటి పళ్ళు నొప్పి చేత బాధపడుతున్న அந்த சகோதரிக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க போற ఆ தயவு, సహోదరికి దేవుడు విడుదల ప్రసాదించబోతున్నాడు. பிரசனம் ஒவ்வொருவரோடு இறங்கட்டும். నీ ప్రసన్నము ప్రతి ఒక్కరి మీద உங்களுடைய வல்லமை ஒவ்வொருவரோடு இறங்கட்டும். నీ యొక్క మహిమ ప్రభావాలు ప్రతి ఒక్కరి మీద நீர் ஆசீர்வதிங்க. మీరు ఆశీర్వదించండి. விசேஷமாய் பணி செய்கிற இயேசுதாஸ் அவருடைய துணைவியாருடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ప్రత్యేకించి ఇక్కడ పరిచయం చేస్తున్న యేసుపాదం ఋతు మరి మీ పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ஆசீர்வதிங்கப்பா. ఆశీర్వదించండి. அந்த பிள்ளைகளோடு உங்களுடைய பிரசனம் இருக்கட்டும். ఆ పిల్లలతో కూడా నీ ప్రసన్నతను ஊழியத்தின் பாதையில் வல்லமையாய் பயன்படுத்துங்க. సేవ పాదలో ప్రభు మీరు గొప్పగా మీరు இந்த திருச்சபை மூப்பர் குடும்பங்களுக்காக, ఈ యొక్క సంఘ పెద్ద కుటుంబం కొరకు, திருச்சபையில் அருகில் இருக்கும் குடும்பங்களுக்காக, సంఘం యొక్క సమీపంలో ఉన్న కుటుంబాల కొరకు, இன்று இந்த பணிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ఈ యొక్క సేవ కొరకు తమను అర్పించుకున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ஆசீர்வதிங்க, ఆశీర్వదించండి, பலப்படுத்துங்க. బలపరచండి. மீட்பர் இயேசு மூலம் ஜெபம் கேளும் அன்பின் தகப்பனே. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్. அறுவடை மிகுதியாலோ இல்லை, அன்பரின் கதறல்